Hello, dear students. Today we're going to discuss the pain control in endodontics. Actually, pain is an unpleasant sensation that affects the patient due to a noxious stimulus. It's a complex phenomenon actually that involves not only sensory response but also emotional and motivational aspects of the behavior that affect the patient as a whole. مش بس كنوع من السنسيشن. في patients بيبقى عندهم emotional disturbances أو motivational disturbances تخليهم يحسوا بالبين more. Actually, pulpal pain or pulpagia or periapical pain, this is the most common type of pain related to the oral cavity and the places all around the oral cavity. And the effective management of pain هو ده اللي بيفرق فعلا a good doctor عن less qualified doctor. فال pain control is a very important issue in endodontics. Okay, let's talk about the pain mechanism. Actually, the sensory nerves of the pulp arise from the trigeminal nerve that then passes into the pulp through the apical foramen in association with other arterioles and venules. There are actually two types of sensory nerve fibers in the pulp, the myelinated A fibers and the unmyelinated C fibers. The classification of nerve fibers present in the pulp, as you can see in this table, a lot of nerve fibers. Each nerve fiber is responsible for a number of sensations or movements, a number of receptors. The A alpha fibers is responsible for the motor. Motor means motion, and proprioception that feels the pressure and localization of the pain or the place. The A beta fibers responsible for pressure and touch. The A gamma fibers, they are motor to spindle muscles. And the A delta fibers responsible for pain and temperature. And last are the C fibers responsible for pain. Actually, البين ميكانيزم اللي بيحصل بان كل فايبر بيشتغل كده لوحده. هو في ميكانيزم او في تناغم ما بين السنسيشنز بتاعه النيرف دي. في دايما اوفرلابنج ما بين النيرفز دي في الشغل عشان يطلع الفاينل سنسيشن. اوكي، طيب البالب بتاعي اكتر نوع فايبرز موجوده فيه ايه من الايز دي كلها؟ actually هي ال A delta fibers. هي أكتر نوع، تقريبا بتوصل ل 90%. يعني البالب بتاعي فيه موجود فيه ال A beta وال A delta وال C. من ال A's ال A delta بتكمبرومايز حوالي 90% من ال A fibers اللي موجودة في البالب. However, regardless of the nature of the sensory stimulus, يعني سواء كان الستيمولس ده a thermal stimulus, a mechanical stimulus, a chemical stimulus to the pulp, all of these stimulus will result in one outcome, which is pain. There are two types of nerve fibers زي ما اتفقنا abundant in the pulp. The A delta fibers, which comprise 90% of the A fibers in the pulp, and the C fibers. The A delta fibers, these are large myelinated fibers that have a low threshold. They are affected quickly by the stimulus and affected first actually. The pain that results from the A delta fibers is a quick, sharp, and momentary pain. And it's stimulated by drilling, probing, drawing with air زي الابليكيشن بتاع الاير ووتر syringes and any application of hyperosmotic solutions. ده طبعا due to the hydrodynamic theory which states that there is movement of fluids in the dentinal tubules that affects the nerve endings results in pain. A delta fibers usually degenerate first. They are less resistant to compromised blood flow and oxygen deficiency. They cannot withstand the oxygen deficiency أو compromised blood flow لوقت طويل. On the other hand, the C fibers, these small unmyelinated fibers, they have high threshold actually. الستيمولس محتاج يبقى كبير عشان
to fire these fibers. They produce pain with dull polylocalized property, and they are stimulated by intense heating, cooling, and mechanical stimulation. Actually, these fibers are associated with the tissue injury, and they are affected by inflammatory mediators and vascular changes. والسي fibers دول are more resistant للديكريز بتاع البلاد فلو والاكسجين deficiency. That's why في الكانالز النكروتيك ساعات بعد ما pulp necrotic خالص احط الفايل في الكانال الاقي البيشنت he feels pain. فابتدي اسال نفسي ازاي المفروض this is a dead pulp، ازاي لسه في pain. This is due to the presence of remnants of the C fibers. They degenerate last، بياخدوا فترة طويلة ويقدروا يستحملوا عدم وجود البلاد فلو والأكسجين لفترة، فبيفضلوا قاعدين شوية في الكنال before they fully degenerate. طيب factors affecting the patient response to pain. Actually مش كلنا بنقدر نفيل البين بنفس الطريقة. البيشنتس بيختلفوا في الريسبونس بتاعهم to pain. This difference depends on many factors. Number one, the past dental experience. Actually في patients بيبقوا جايين لك وعندهم a very bad past dental experience. مهما عملت من measures ومهما الفيزيت بتاعتك كانت لطيفة، هو خلاص حاطط في باله anticipating ان هو he will feel pain. فده بيبقى very annoying actually للدنتست. فنتيجة past dental experience the patient ممكن you feel a higher degree of pain. The second factor is the emotional factors such as the anxiety. The anxious patient عنده دايما decreased pain threshold، على طول هو متوتر، على طول هو anticipating pain، فاكتشلي بيبقى عنده decreased pain threshold وبيحس بالبين بدري، ممكن حتى من قبل ما تلمسه. The third factor is the distraction. Distraction actually has an inhibitory effect of pain. وده احنا بنقدر نستخدمه في الدنتال clinics using distractors such as TV screens, visual reality glasses أو devices أو sweet music كده لطيفة. فأنا بحاول أعمل distraction للبيشنت من خلال الحاجات دي. Once the patient gets distracted البين perception عنده بيقل والبين threshold عنده بيعلى، وبقدر افايت شويه خصوصا لو البيشنت ده anxious. اوكي حاجه كمان ده بيشرح ليه الفينومينا بتاعت البيشنت always feels that the pain increases at night. هو طول اليوم مشغول، طول اليوم distracted في الحياه عموما وفي حياته. once بيبتدي يساتل بالليل او بيقعد بيبتدي يفكر ويركز he feels pain اكتر. مش معناها ان البين بيزيد at night، لا، هو البرسبشن بتاعه او الفيلينج او التركيز بتاعه بيزيد بالليل، فبيبتدي يحس ان البين increases at night. Number 4, when the patients understand about their pain, this facilitates actually the pain management. لما بتقعد البيشنت بتبتدي تشرح له ليه البين اللي هو فيه، انت هتعمل ايه، احنا anticipating ايه من التريتمنت، هنقلل البين ازاي. كل ده بيخلي العيان متعاون cooperative معاك، وبيخليه كمان يتفهم نوعية البين بتاعه، وده بيبقى أحسن في البين management. What are the pain management strategies؟ ده الجزء اللي كل العيانين بيجي seeking this. هو جاي أنا تعبان موجوع I wanna treat this pain. What are the pain treatment strategies that we use? We use actually local anesthetics during the treatment and therapeutics during or after a treatment. As for local anesthetics, local anesthesia usually solution اللي احنا بنستخدمه ده بيبقى موجود in two forms. الكيمستري بتاعته بيبقى موجود in two forms. One form is the uncharged anion RN, this is a lipid soluble form. خلينا مركزين في lipid soluble form دي عشان مهمة معاك. والسكند فورم بتاعه this is a positively charged cation اللي هو RNH positive this is a water soluble form. طيب الفورم الأولاني ممكن يتحول للفورم التاني، والفورم التاني ممكن يرجع للفورم الأولاني. وجود one form or another depends on the pH of the solution. Actually, a low pH favor the presence of the RNH positive form, which is the water soluble form.
once ال pH بيعلى بيبتدي ال RNH ده يديسوسييت ويدينا ال RN اللي هو الليبيد soluble form وال H positive بتاعته. طيب الكلام ده كله احنا بنقوله ليه؟ عشان احنا هنشرح دلوقتي الانستيزيا بتشتغل ازاي. ال RNH positive form اللي هو الووتر soluble form ده الاكتيف فورم، ده اللي بيأفكت، اللي بيقدر يقفل لي الشانلز بتاعه البين، ده اللي بيقدر يقفل لي الشانلز بتاعه البين. اوكي لحد دلوقتي تمام. انا عندي النيرف سيل ممبرين مصنوع من ايه؟ في ايه؟ هو النيرف سيل ممبرين ده فيه ليبيدز. ال RNH positive زي ما اتفقنا ده water soluble، فلما بيجي يدخل الديفيوزيبيليتي بتاعته في النيرف سيل ممبرين ضعيفة جدا لأن هو water soluble. فبيحصل إيه؟ بيبتدي ال RNH positive ده يتحول للفورم اللي هو ال RN اللي احنا قلنا عليه lipid soluble، وبعدين ال lipid soluble ده هيقدر يباس بسهولة through the nerve cell membrane، وجوه السيل يبتدي يتحول تاني الى RNH positive اللي هو الاكتيف فورم ويدو الاكشن بتاعه. يبقى تاني مين الاكتيف فورم؟ ده RNH positive، ده الووتر soluble. سنس ان النيرف سيل ممبرين دون فيه معظمه ليبيدز، انا محتاجه حاجه تكون ليبيد soluble عشان تقدر تديفيوز بسهوله through it. فالRNH positive بيتحول للRN form اللي هو lipid soluble، يبتدي يدخل بسهوله through النيرف سيل ممبرين ويرجع تاني يتحد جوه ويكون لي الRNH positive اللي هو الاكتيف فورم اللي هيعمل الاكشن بتاعي. ده دايجرام، خلينا كده نمشي مع بعض، بيقول ازاي الانستيزيا بتلوك البين. زي ما احنا شايفين هنا يا شباب، ده كده الصوديوم جيتد شانلز، دي الشانلز اللي بتالاو الباسج بتاع الكيميكالز عشان يحصل البين. عشان اوقف البين لازم اعمل ايه؟ لازم ابلوك these channels. طيب ببلوك channels ازاي؟ باللوكال انستيزيا. عندي الراوند ريد سيركل دي الفورم بتاع الانستيزيا الاكتيف فورم اللي هو التشارجد فورم. طيب انا دلوقتي عايزه اباس ثرو الممبرين، وزي ما اتفقنا الممبرين بتاعنا لازم اباس ثرو بحاجه ليبيد سوليبل، فبتحول للار ان اللي هو مش تشارجد اللي هو الاخضر، السيركل الاخضر دي عشان تبتدي تباس بسهوله ثرو الممبرين. دخلت وعديت الممبرين ببتدي ارجع تاني اتحول للسيركل الحمراء اللي هي التشارجد اللي هي الاكتيف فورم، والاكتيف فورم تبتدي تدخل لي على الصوديوم جيتد شانلز، وزي ما احنا شايفين عامله اكس it blocks the channels so it blocks prevents the influx of sodium ions و inhibit the propagation of the action potential and the pain sensation. ده باختصار كده ازاي اللوكال انستيزيا بتشتغل. طيب what are the factors that affect the profoundness of the local anesthesia؟ انا دلوقتي اديت local anesthesia، عرفت تشتغل ازاي. طيب جودة بقى شغل اللوكال انستيزيا دي، البروفاوندنس بتاعتها قد ايه هي بتأثر وبتبقى مؤثرة، والاكسلنس بتاعتها الانستيزيا دي اشتغلت بجودة ازاي، كانت بروفاوند قد ايه. في فاكتورز بتأفكت بقى البروفاوندنس بتاعتها. اول حاجة الديفيوجن اوف لوكال انستيزيا في الليبيد ريتش نيرف شيت. This affects the onset of the anesthesia. احنا لسه شارحين ان احنا بنحتاج نحول ال RNH positive ل RN عشان to diffuse through ال lipid rich nerve sheath. فكل ما كانت ال RN ازيد فده معناه ان اللوكال انستيك هيعدي اسرع من الليبيد ريتش نيرف شيث، فمعناها ان الانست بتاع الانستيزيا هيبقى اسرع. انست يعني اشتغلت بعد قد ايه؟ يعني انا اديت الانستيزيا دلوقتي اشتغلت دلوقتي، دي انست سريع، ولا اديتها دلوقتي واشتغلت كمان ربع ساعه او نص ساعه او ساعه. يبقى تاني الديفيوجن بتاع اللوكال انستيزيا في النيرف شيث اللي هو مصنوع من الليبيدز بيأفكت الانست. طيب انا عارف ان الفورم بتاعي اللي بيعدي هو الار ان، يبقى كل ما كان الار ان فورم ده موجود بكميه ازيد معناها ان الديفيوزابيلتي بتاعته اعلى، معناها ان الانست هيبقى اسرع. also the degree of lipid solubility بيأفكت البوتنسي. كل ما انا الليبيد solubility بتاعتي كانت اكتر معناها ان الانستيزيا هتبقى more potent، هتبقى اشد. ليه؟
جزء كبير عمال يدخل ويتحول يدخل ويتحول يدخل ويتحول للار ان اتش بوزيتيف اللي هو الاكتيف فورم. يبقى تاني وجود الار ان بكميه كبيره بيقول ان الديفيوزابيلتي هتبقى اعلى فالانست هتبقى اسرع. خلاص كده؟ طيب دخول الار ان بكميات كبيره عشان هي ليبيد سوليبل بتتحول جوه الار ان اتش بوزيتيف بكميات كبيره برضو، ده بيأفكت البوتنسي بتاع اللوكال انستيزيا، ومعناها ان اللوكال انستيزيا هتبقى مور بوتنت. طيب تاني حاجة binding of the local anesthesia للreceptor sites affects the duration. يعني after the penetration للnerve fibers زي ما اتفقنا في equilibrium بيحصل ما بين ال RN وال RNH positive على ال both sides، وال RNH positive بتبايند للبروتين drug receptors، فبتعمل ايه؟ الرسمة اللي احنا كان فيها علامة الاكس، ال RNH بتبايند للريسبتور وبتعمل ايه؟ بتسبرس البين impulses وبتنكريز الديوريشن بتاع الانستيزيا بتاعتي. يبقى بايندنج بتاع ال RNH بوزيتيف للريسبتور بتاعنا اللي كانت فاكرين بتقفل الشانلز بتأفكت الديوريشن. كل ما هي قاعده وعامله بايندنج لفتره طويله كل ما الديوريشن بتاعت الانستيزيا بتاعتي ايه؟ عاليه. عشان كده انواع الانستيزيا بتختلف عن بعضها، في حاجه اسمها شورت اكتنج، حاجه اسمها لونج اكتنج. ماده حاجه زي البوبيفيكين ده عنده greater degree of binding، بيفضل عامل binding فبيفضل عامل blocking للchannels، فالديوريشن بتاعت الانستيزيا بتاعتي بتفضل لفتره طويله. اوكي، يبقى تاني الديوريشن بتبقى affected بالفتره اللي ال RNH positive دي قاعده عامله فيها binding للريسبتور، قافله للchannel. كل ما كانت الفتره دي طويله وقدره ال RNH positive انها تفضل قافله للchannel فتره طويله، بالتالي بيؤدي الى increasing الديوريشن بتاعه الانستيزيا. شيء منطقي جدا، طالما انا اللي بقفل التشانل وبمنع البين، طول ما قعدت قافله التشانل طول ما الديوريشن بتاعه الانستيزيا بتاعتي هتبقى اطول. وده زي ما اتفقنا في كذا نوع من الانستيزيا، منهم البوبيفيكين ده اللي عنده greater degree of binding فبنسميه long acting والديوريشن بتاعته طويله جدا عن الانواع الاخرى. طيب ثالث حاجه الانديفيدوال ريسبونس تو دراج. في عيانين بنسميهم هايبر ريسبوندرز، في عيانين بنسميهم هايبر ريسبوندرز. يعني انا ممكن ادي تو بيشنتس نفس الانستيزيا بس عيان يريسبوند بسرعه جدا وعيان يريسبوند بالراحه جدا او قليل جدا. دي حاجه individual responses ما بين patient وبيشنت، هو جسم ده غير جسم ده، ايموشن ده غير ايموشن ده، هو عيان عن عيان بيختلف في الريسبونسز دي، انا ما بقدرش اتحكم فيها. نمبر 4 the inflammation. الانفلاميشن عموما بتساعد على decrease ال pH، وزي ما اتفقنا في اللو pH which form اللي بيبقى موجود اكتر من الانستيزيا ال RNH positive اللي هو water soluble، اللي هو مش هيعرف يعدي من الليبيد ممبرين بسهوله، فعشان كده الانستيك مولكيولز مش هتقدر تعدي بسهوله وتبقى ديسوسييتد جوه وتعمل الاكشن. فكل ما البي اتش قل كل ما الانستيك مولكيولز الافكت بتاعتها هتقل، عشان مش هتقدر الار ان اتش بوزيتيف او الكاتايونيك مولكيولز تو مايجريت ثرو النيرف شيث اللي هو مصنوع من الليبيد ومحتاج حاجه ليبيد سوليبل تعدي منه. نمبر 5 the accuracy of administration، ودي بتعتمد mainly على الاوبريتور سكيلز والاناتوميك ليميتيشنز بتاعه البيشنت. اول حاجه الاوبريتور سكيلز، لازم الاوبريتور نفسه يبقى عارف هو بيدي فين وبيدي ايه وبيدي كميه قد ايه، متدرب كويس، واللاند ماركس اللي هو بيدي عندها. ساعات كتير جدا عيانين كتير بيبقى عندهم شويه تشينج في اللاند ماركس، فلازم ابقى انا عارف كمان ان دي possibility، ولو حصل تشينج ادي فين او اغير النيدل ازاي. ثالث حاجه الاكسسوري انرفيشن، ساعات بيبقى في اكسسوري نيرفز مديه المنطقه اللي انا عايزه اعمل فيها انستيزيا، فلازم برضو يبقى عندي علم بيها وازاي اقدر تو انستيسايز. Number 6 the inflamed nerve fibers. Inflamed nerve fibers they become biomechanically and morphologically altered حقيقه، وبيعملوا a state of hyperalgesia. hyperalgesia يعني احساس بالالم زياده، it's hyper عن الطبيعي، فده بيؤدي للنيرف بلوك
failure. وده جزء كبير قوي من حالات الاندو اللي العيان بيجي يقول لك انا اديت انستيزيا ولسه البيشنت موجوع جدا 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 نتيجه الستيت اوف هايبر الجيزيا. كمان من الحاجات اللي بتجي لنا حاجه اسمها الهوت توث. الهوت توث العيان بيجي السن بيسموها هوت من كتر ما هي فعلا العيان بيبقى حاسس ان بين رهيب، ولو حطيت عليها حاجه ساقعه البين بيبقى اليفيتد او بيقل شويه. الهوت توث ايه قصه الهوت توث؟ انا عندي الصوديوم جيتد شانلز اللي احنا شفناها قبل كده، فاكرين اللي هي كانت بيقفلها الار ان اتش بوزيتيف. الصوديوم شانلز دي بتتحول من حاجه اسمها تي تي اكس اس sensitive to تي تي اكس ار. الصوديوم شانلز بتتحول من تي تي اكس sensitive to تي تي اكس ار. تي تي اكس دي اختصار كلمه تترودوتوكسين، ده نوع من انواع التوكسينز هي متسميه على اساسه. اوكي طيب هيحصل ايه من اما تبقى تي تي اكس سنسيتيف، يعني سنسيتيف لهذا التترودوتوكسين للتي تي اكس ريزيستنت، هتريزيست هذا التوكسين. التي تي اكس ار شانلز دي بيسنسيتايز السي فايبرز وبيكريت هايبر الجيزيا زياده. دي اول حاجه. تاني حاجه التي تي اكس ار دي 5 times more resistant للليدوكين anesthesia than TTXS. يبقى انا دلوقتي تاني انا عندي الصوديوم جيتد شانلز these are TTXS تترودوتوكسين sensitive. التترودوتوكسين sensitive دي من اسمها S، يعني انا كأنستيزيا هقدر اثر عليها. في حالة الهوت توث او during الانفلاميشن من كتر ما الانفلاميشن زيادة بتتحول ال TTXS to TTXR. R means resistance، فبتبقى resistant للانستيزيا بتاعتي 5 more times more than العادي. 5 times more than العادي. وكمان in addition this sensitizes the C fibers وبتكريت hyperalgesia. يعني مش بس بتبقى resistant للانستيزيا، لا دي بتزود البين and creates a state of hyperalgesia. وده السبب ان العيان تديله الانستيزيا ويقول لك انا حاسس بتنميل وكل حاجه، بس تيجي تشتغل يقول لك there's pain. يعني العيان prescribing ان هو describes that he feels profound anesthesia وشفته منمله وكده، تيجي تشتغل العيان يبقى مش قادر ان انت تلمس السن. ليه؟ الانستيزيا بتاعتك هو الجزء اللي بره ده نمل، انما في extra sensitization للسي فايبرز وكمان في resistance للانستيزيا. طيب اتغلب على الموضوع ده ازاي؟ اتغلب على الموضوع ده بحاجتين. اول حاجه supplement الانستيزيا، ازود الانستيزيا بتاعتي. تاني حاجه استخدم بيبيفيكين، ودي هم اكتشفوا ان البيبيفيكين ده مور بوتنت ذان ليدوكين فان هو يتعامل مع تي تي اكس ار. يبقى تاني احل مشكله التشينج بتاع تي تي اكس اس لتي تي اكس ار ازاي؟ عندي تو سولوشنز. ازود انستيزيا، استخدم سبلمنتال انستيزيا وهيجي معانا بعد كده ايه هم انواعها. تاني حاجه استخدم ماده البيبيفيكين. جت معانا فين البيبيفيكين دي قبل كده؟ برافو، جت في اللونج اكتنج انستيزيا. يبقى هي لونج اكتنج، وكمان اكتشفوا ان هي بتقدر تاثر على التي تي اكس ار احسن من الليدوكين. اوكي تمام. Number 7, increase tissue vascularity. Actually increasing the vascularity will lead to rapid absorption بتاع اللوكال anesthesia، فبيقلل الدبث والديوريشن بتاع الانستيزيا. يعني بيحصل واش اواي او واش اوف للانستيزيا بسرعه. كل ما الفاسكولاريتي تبقى سريعه كل ما الانستيزيا يحصل لها واش اوف بسرعه او واش اواي بسرعه، فالاكشن بتاعها الدبث والديوريشن بيقل. التايب of the injection technique طبعا النيرف بلوك provides longer duration than infiltration بحكم ان هو بيبلوك النيرف من المين trunk. وبنقول in pulpily involved teeth. الحالة دي بقى كلها على بعضها تجميعة الفاكتورز اللي فاتت في البالبلي involved teeth. في ايه في البالبلي involved teeth؟ في decreased tissue pH. فلما بنقلل التيشو بي اتش انهي فورم بيبقى موجود من الانستيزيا لما بحطه؟ الار ان اتش بوزيتيف اللي هي ووتر سوليبل للاسف مش ليبل سوليبل، ففي inability to enter nerve sheath فهيأثر على الانست وعلى الديوريشن. اللو ار ان في fewer anesthetic molecules entering the nerve، وفي localized hyperemia ففي increased tissue vascularity
increase absorption of local anesthesia away from the site of administration، فبقلل الدبت والديوريشن بتاعة اللوكال anesthesia. يعني عملت sum up لكل الفاكتورز اللي فاتت في البالبلي involved teeth. عشان كده it's a challenge to anesthetize a pulpily involved teeth especially لو هي واصلة لمرحلة الهوت توث أو بقالها فترة طويلة. Thank you. That's all for today. أنا عارفة إن محاضرة النهاردة تقيلة، بس إن شاء الله بإذن الله كده نراجعها مرة واثنين وثلاثة. إن شاء الله بإذن الله تثبت وتبقى لطيفة. See you next lecture.